of gypsum type are made with three crystallographic axes. तर बाकीच्या अशा आपण सिस्टम बघितले त्या सिस्टम मध्ये तीन क्रिस्टोग्राफिक ॲक्सिस त्याच पद्धतीने या सिस्टम मध्ये सुद्धा तीन क्रिस्टोग्राफिक ॲक्सिस आहेत ॲक्सिस A, B and axis C. So axis A which runs from observer front to back. Okay, axis B runs from observer side to left and axis C which is vertical axis runs from top to bottom. ठीक है, all these three axes they are unequal in length. A is not equal to B is not equal to C. So all these axes they are unequal in length. Axis A which is inclined towards observer. Hence this system is called as monoclinic. Mono means one. Clinic means inclined. So one axis is inclined. So that is A axis which is inclined towards observer. Okay. Okay. And here B axis that is perpendicular to C axis. Okay. So all the axes from monoclinic system of gypsum type are represented with axis and they are unequal in length. In this system, A axis is called as clino axis and B axis that is called as ortho axis. Okay. जसे की ऑर्थोनॉमिक सिस्टम मध्ये दोन नाव होते ए ॲक्सिस ला काय नाव होतं ब्रॅकी ॲक्सिस आणि बी ला मॅक्रो ॲक्सिस तसंच या सिस्टम मध्ये सुद्धा ए ॲक्सिस चं नाव काय आहे क्लिनो ॲक्सिस आणि बी ॲक्सिस चं नाव आहे ऑर्थो ॲक्सिस. ओके, हे झालं त्याचं डिस्क्रिप्शन. आणि त्यानंतर स्टार्टिंग एंड ऑफ each axis is positive means front end of A axis, right end of B axis and top end of C axis. These are positive ends while other respective ends are negative. Okay, then next one that is elements of symmetry. First that is plane of symmetry. Then axis of symmetry. And third that is center of symmetry. So plane of symmetry, axis of symmetry and center of symmetry, these three together known as elements of symmetry. And in this system, plane of symmetry that is 1, axis of symmetry 1 and center of symmetry that is present. So what is plane of symmetry? काय definition त्याची? डाउट सांगितलं चालेल. Sakshi. It is a elemental plate which divides the crystal of two similar parts. One part is the mirror image. So plane of symmetry is an imaginary plane which divides crystal into two equal parts such that one part is mirror image of other. तर ह्या सिस्टम मध्ये plane of symmetry काय 1 आहे. ओके, तर आता इकडे बघा जर आपण असा हॉरिझॉन्टल प्लेन घेतला तर प्लेन मिळणार आहे का आपल्याला प्लेन ऑफ सिमेट्री? नाही मिळणार का? कारण पोझिशन ऑफ सॉलिड अँगल किंवा पोझिशन ऑफ फेसेस हे काय असणार आहे व्हेरिएबल असणार आहे त्यामुळे हा प्लेन मिळणार नाही. त्यानंतर सेकंड राईट टू लेफ्ट हा जर प्लेन घेतला तरी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिळेल का आपल्याला या ठिकाणी? नाही मिळणार का? कारण पोझिशन ऑफ सॉलिड अँगल ते वर खाली त्यामुळे याची सुद्धा प्लेन ऑफ सिमेट्री मिळणार नाही. यामध्ये एकच प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेझेंट आहे दॅट इज फ्रंट टू बॅक. ओके, and then next that is axis of symmetry. काय definition? It is a imaginary axis. Very similar faces, edges, solid angles should come to occupy same position in space more than equal complete rotation. Okay, very good. So axis of symmetry is an imaginary axis along which if you rotate the crystal, then similar faces, edges or solid angles they should come to occupy same position in a space more than once during one complete rotation. Okay, असं असेल तर त्या axis मध्ये axis of symmetry present आहे म्हणणार. तर आता ह्याच्यामध्ये बघा along C axis
पोझिशन बघायची, फेसची पोझिशन बघा. सिमिलर डिसिमिलर डिसिमिलर सिमिलर पोझिशन बघायची. Dissimilar. डिसिमिलर बरोबर. देन डिसिमिलर अँड ओरिजिनल म्हणजे सी ऍक्सिस कोणत्या ऍक्सिस रिप्रेझेंट आहे का नाही. देन अलॉंग बी ऍक्सिस हा फेस ओरिजिनल फेस काउंटेड ॲज 1. सिमिलर डिसिमिलर डिसिमिलर. देन Similar second line. सिमिलर Second लाईन त्या ठिकाणी तो आला दुसरा फेस. त्यानंतर डिसिमिलर अँड ओरिजिनल फेस म्हणजे बी ऍक्सिस वरती ऍक्सिस रिप्रेझेंट आहे. देन ए ऍक्सिस वरती हा फेस ओरिजिनल फेस काउंटेड ॲज 1. सिमिलर डिसिमिलर 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 अँड ओरिजिनल. सो ऍक्सिस कंटिन्यूड आहे 1 आहे आणि ती बी ऍक्सिस वर प्रेझेंट आहे. ओके. अँड देन सेंटर ऑफ सिमेट्रिक डेफिनेशन. Center of symmetry where similar faces, edges, solid angles are arranged in pair on opposite sides of a crystal at equal distance of center. Very good. So if the similar faces म्हणजे एकसारखे फेस if similar faces edges or solid angles they present in pair म्हणजे कसे पाहिजे पेअर मध्ये पाहिजे on opposite side of the crystal at the equal distance from the center then we are said to be present center of symmetry is present. Center of symmetry सगळ्या सिस्टमला जसं की सांगितलं तसं काय प्रेझेंट. ओके. then next one that is forms. diagram झाले. तर आता आपण बघितलेल्या सगळ्या सिस्टममध्ये किती फॉर्म होते 7 फॉर्म होते. या सिस्टममध्ये किती फॉर्म आहे 9 फॉर्म. ओके. 9 फॉर्म होते. सो फर्स्ट फॉर्म आहे बेसल पिनॅमॉइड. तर बेसल पिनॅमॉइड म्हणजे काय असतात त्याच्यामध्ये दोन हॉरिझॉन्टल फेस असतात. सो इट इज ग्रुप ऑफ टू सिमिलर हॉरिझॉन्टल फेस. आता हा फेस तिरका दिसतो बरोबर. याला हॉरिझॉन्टल म्हणायचं का नाही म्हणायचं का इथे ऍक्सिस सुद्धा काय आहे इन्क्लाइन आहे. याला जर पॅरलल हा फेस असेल तर हा सुद्धा काय हॉरिझॉन्टल फेस झाला या सिस्टममध्ये. ओके. इट इज ग्रुप ऑफ टू सिमिलर हॉरिझॉन्टल फेसेस. ईच फेस कट्स. तर हा फेस कन्सिडर करायचा. हा जर फेस असेल तर हा फेस असेल तर हा फेस ए ऍक्सिसला कट करेल का सांगा मला. ए ऍक्सिस असेल फ्रंट टू बॅक बरोबर. कट करणार नाही. जरी आपण तो फेस प्रोड्यूस केला वाढवला एक्सटेंड केला ऍक्सिस ए वाढवला तर तो कट करणार आहे का नाही. त्यानंतर हा फेस वाढवला ऍक्सिस बी वाढवला तर बाजूला पॅरलल राहील. ओके. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ टू सिमिलर horizontal faces and each face cuts only C axis and remains parallel to A and B axis. So indices काय आहेत सांगा मला. 0 हा 0 1 0 0 1 म्हणजे A B ला पॅरलल तो 0 0 आणि C ला कट करतोय म्हणजे 1. त्यानंतर नेक्स्ट फॉर्म आहे तो आहे
क्लिनोपिनॅकॉइड. आता क्लिनोपिनॅकॉइड म्हणजे कोणते दोन फेस? तर क्लिनो ऍक्सिसला पॅरलल असतात दोन फेस. आता क्लिनो ऍक्सिस कोणता ऍक्सिस आहे? ए ऍक्सिस आहे, बरोबर. मग ए ऍक्सिसला पॅरलल असलेले दोन व्हर्टिकल फेस म्हणजे कोणते फेस येतील? कोणते फेस असतील? दोन व्हर्टिकल फेस म्हणजे ए ऍक्सिस कसं आहे? आपला फ्रंट टू बॅक आहे, बरोबर. मग याला पॅरलल असलेले दोन फेस म्हणजे राइट आणि लेफ्टचा फेस आहे. ओके. सो इट इज ग्रुप ऑफ टू सिमिलर वर्टिकल फेसेस. ईच फेस कट्स. आता राइट साइडचा हा फेस कन्सिडर करायचा. ईच फेस कट्स. आता मला सांगा, जरी आपण हा फेस वाढवला, ऍक्सिस ए वाढवला, तर याला कट करेल का? हा नाही कट करणार, बरोबर. त्यानंतर उभा फेस आहे, वर्टिकल फेस आहे, सी ऍक्सिसला कट करेल का? नाही कट करणार. सो इट इज ग्रुप ऑफ टू सिमिलर फेसेस and each face cuts only B axis and remains parallel to A and C axis. So indices काय असतील? 0 1 0. 0 1 0. 0. ओके. नेक्स्ट फॉर्म आहे ऑर्थोपिनॅकॉइड. आता ऑर्थोपिनॅकॉइडचा तिसरा टाइप आहे. तर ऑर्थो ऍक्सिस कोणता ऍक्सिस आहे? बी ऍक्सिस. आता बी ला पॅरलल असलेले दोन फेस कोणते असतील? हा बी ऍक्सिस आहे, राइट टू लेफ्ट. बी ला पॅरलल म्हणजे कोणते दोन फेस असणार? बी ला पॅरलल असलेले दोन फेस, फ्रंट आणि बॅकचा फेस, बरोबर. हा फेस आणि हा फेस, बरोबर. तर आता हा फेस कन्सिडर करता. ईच फेस कट्स. हा फेस काय करेल सांगा मला? हा बी ला कट करेल का? जरी आपण हा फेस वाढवला आणि ऍक्सिस बी वाढवला, तर हा बी ला कट करेल का? नाही कट करणार. ओके. आणि वर्टिकल फेस आहे, वर्टिकल सी ऍक्सिस ला कट करेल का? नाही कट करणार. जरी तो फेस आपण प्रोड्यूस केला, ऍक्सिस प्रोड्यूस केला, तरी तो सी ला सुद्धा कट करणार नाही. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ टू सिमिलर वर्टिकल फेसेस and each face cuts only B axis and remains parallel to A and C axis. So indices काय असतील? Sorry, group of two similar vertical faces. हा फेस कन्सिडर करायचा आहे. each face cuts हा फेस कन्सिडर करायचा आहे. हा फेस काय करेल? A ला कट करेल आणि B आणि C ला पॅरलल असेल. सो इंडिसेस काय असतील? 1 0 0. देन नेक्स्ट फॉर्म आहे प्रिझम. आता प्रिझम मध्ये किती फेसेस असतात? प्रिझम मध्ये 4 वर्टिकल फेसेस. सो इट इज ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर वर्टिकल फेसेस. आता याच्यामध्ये इथे बघा, त्या मॉडेल मध्ये ए ऍक्सिस कसा असेल? हा असा असेल, फ्रंट टू बॅक, बी राइट टू लेफ्ट आणि सी टॉप टू बॉटम. आता इट इज ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर वर्टिकल फेसेस म्हणजे हे 4 फेस. ओके. मग हा फेस कन्सिडर करायचा. हा तुमच्या उजव्या बाजूचा हा फेस कन्सिडर करायचा. तर हा फेस कसा असेल? या पद्धतीने असा असेल. So it is group of 4 similar vertical faces. Each face cuts. आता हा काय करेल? A ला कट करेल का? बरोबर. A ला कट करेल. त्यानंतर B ला कट करेल का? B ला सुद्धा कट करेल. आणि उभा फेस आहे, वर्टिकल फेस आहे, C ऍक्सिस ला कट करेल का? हा फेस नाही कट करणार. It remains parallel. So it is a group of 4 similar vertical faces and each face cuts A and B axis and remains parallel to C axis. So indices are 1 1 0. 1 1 0. ओके. नेक्स्ट आहे क्लिनोडोम. तर जसं मागाशी आपण म्हटलं तसंच क्लिनो ऍक्सिस कोणता ऍक्सिस आहे? ए ऍक्सिस आहे. ए ऍक्सिस ला पॅरलल असलेले फेस. सो आता डोम म्हटले किती फेस असतात? इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर इन्क्लाइन्ड फेसेस. याच्यामध्ये इन्क्लाइन्ड फेस असतात. तर ह्या मॉडेल मध्ये जसं दिसतात आपल्याला, ह्या बाजूचा एक, त्या बाजूचा एक, 2 आणि बॉटमचे 2. ओके. असे 4 फेस आहेत त्याच्यामध्ये. इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर इन्क्लाइन्ड फेसेस. आता हा फेस कन्सिडर करायचा. ईच फेस कट्स. आता हा फेस काय करेल सांगा मला? क्लिनोडोम म्हटले आपण. हा ए ला कट करेल का? जर आपण तो फेस प्रोड्यूस केला, ए ऍक्सिस प्रोड्यूस केला, तर ए ला कट करेल का? हा ऍक्सिस सुद्धा तिरका आहे तो. ए ऍक्सिस सुद्धा कसा आहे? इन्क्लाइन आहे, असा तिरका आहे. आणि हा फेस सुद्धा तिरका आहे. मग ए ला कट करेल का? नाही कट करणार. इट रिमेन्स पॅरलल. तो काय करेल? इट कट्स
बी ला कट करेल आणि वर्टिकल सी ऍक्सिस ला कट करेल. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 similar inclined faces and each face cuts B and C axis and remains parallel to A axis. So indices are 0 1 1 0 1 1. ओके. आता नेक्स्ट फॉर्म आहे काय पॉझिटिव्ह हेमी ऑर्थोडोम. आता हेमी म्हटलं की त्यामध्ये फेसेसची संख्या काय होते निम्म्याने कमी होते. रिड्यूस्ड बाय हाफ. मग जसं की याच्यामध्ये आपण म्हटलेलं पॉझिटिव्ह हेमी ऑर्थोडोम. मग डोम म्हटलं किती फेसेस असतात 4 असतात. मग या ठिकाणी किती फेसेस येणार तर 2च फेसेस येणार. इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 सिमिलर inclined faces. आता हा एक पॉझिटिव्ह हेमी ऑर्थोडोम. तर हा ऑर्थो ऍक्सिसला पॅरलल असलेला फेस असणार आहे. हे बघा त्या ठिकाणी हा जो ट्रायंग्युलर फेस दिसतोय दिसतोय मार्क केलेला हा एक फेस आणि हा बॅक साइडला बॉटमचा एक फेस. सो इट इज ग्रुप ऑफ 2 सिमिलर inclined faces पॉझिटिव्ह हेमी ऑर्थोडोम. ओके. तर याच्यामध्ये हा फेस असा असेल तर हा काय करायचं सांगा मला. each face cuts हा A ऍक्सिस ला कट करेल का कट करेल बरोबर. ग्रुप ऑफ 2 सिमिलर inclined faces आणि each face cuts A ऍक्सिस. हा B ला कट करेल का सांगा मला. हा फेस असा आहे हा नाही कट करणार बरोबर. आणि C ला कट करेल का तो तिरका फेस आहे हा छोटा ठीक आहे. हा C ला सुद्धा काय करेल कट करेल. ओके. म्हणजे इट इज ग्रुप ऑफ 2 सिमिलर inclined faces and each face cuts A and C axis. हे बघा या पद्धतीने हा फेस असा असेल तर तो काय करेल A आणि C ला कट करेल बरोबर राईट. आणि B ला तो पॅरलल असेल. सो इंडिसेस आर 1 0 1 0. हा 1 0 1. इट इज ग्रुप ऑफ 2 similar inclined faces and each face cuts A and C axis and remains parallel to B axis. So indices are 1 0 1. Okay. नेक्स्ट फॉर्म आहे निगेटिव्ह हेमी ऑर्थोडोम. आता हा जो फेस असतो तो याच्या बॅक साइडला असणार. निगेटिव्ह हेमी ऑर्थोडोम हा फेस काय करेल इट कट्स निगेटिव्ह एंड ऑफ A ऍक्सिस बरोबर. तो बॅक साइडला असा फेस आहे. हा काय करेल A ऍक्सिसच्या निगेटिव्ह एंडला कट करेल. A ऍक्सिस असा आहे फ्रंट टू बॅक बरोबर. पॉझिटिव्ह एंड त्याचा पुढे आहे आणि निगेटिव्ह एंड पाठीमागे आहे. सो इट कट्स निगेटिव्ह एंड ऑफ A ऍक्सिस अँड पॉझिटिव्ह एंड ऑफ C ऍक्सिस and remains parallel to B axis. So indices काय असतील याचे 1 0 2 1. negative end of A axis by 1 0 1. बॅक साइडला तो फेस असणार आहे त्यामुळे तो निगेटिव्ह एंडला कट करेल A ऍक्सिसच्या आणि C ला कट करेल आणि B ला पॅरलल. नेक्स्ट फॉर्म आहे तो आहे पॉझिटिव्ह हेमी पिरॅमिड. तर आता पिरॅमिड म्हटलं किती फेसेस असतात 8 inclined faces असतात. आता इथे आपण म्हणतोय पॉझिटिव्ह हेमी याच्या कारामध्ये काय असतात फेसेसची संख्या निम्म्याने कमी असतात. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर तर हा फेस असा असेल इथे मार्क केलेला ट्रायंगल फेस दिसतोय. हा फेस 1 2 त्यानंतर बॉटमला 3 आणि 4 असे टोटल किती फेस आहेत 4 सिमिलर inclined faces. तर हा फेस असा असेल तर हा काय करेल फेस आपण प्रोड्यूस केला तर हा A ऍक्सिस ला कट करेल बरोबर. A ऍक्सिस असा आहे बरोबर. A ला कट करेल त्यानंतर फेस प्रोड्यूस केल्यानंतर तो हा B ला सुद्धा काय करेल कट करेल. हे बघा हा B ला सुद्धा काय करेल कट करेल आणि तो वर्टिकल C ऍक्सिस ला सुद्धा कट करेल. सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर inclined faces and each face cuts all the 3 crystallographic axes. So indices are 1 1 1. 1 1 1. आणि त्यानंतर लास्ट फॉर्म आहे तो आहे निगेटिव्ह हेमी पिरॅमिड. आता याच्यामध्ये सुद्धा किती फेस असणार 4
इन्क्लाइन फेस असणार. मग इथं जसा हा कन्सिडर केला इथं फ्रंटला, तसंच इथं बॅक साईडला ह्याच्या हा फेस असा असेल. ठीक आहे. तर इट इज ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर इन्क्लाइन फेसेस. तर हा फेस हा या पद्धतीने असेल. ठीक आहे. तर हा फेस काय करेल, इच फेस कट्स. आता हा काय करेल, इट कट्स निगेटिव्ह एंड ऑफ ए ॲक्सिस. तो ए ॲक्सिसच्या निगेटिव्ह एंडला कट करेल. त्यानंतर फेस वाढवला आपण तर तो बी ॲक्सिसला सुद्धा कट करेल आणि सी ॲक्सिसला सुद्धा कट करेल. बरोबर. सो इट इज ग्रुप ऑफ 4 सिमिलर इन्क्लाइन फेसेस and each face cuts negative end of A axis and positive end of B and C axis. So indices are bar 1 1 1. bar 1 1 1. Okay.